স্বাগত খেলাযোগে আপনাদের সাথে আছি আমি ফাইম রহমান। শাহিদ আফ্রিদির প্রিয় বাংলাদেশি ক্রিকেটার তামিম ইকবাল সাকিব আল হাসান, সেই সাকিবকেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দলে দেখতে চান পাকিস্তানি কিংবদন্তি। চট্টগ্রাম কিংসের এই অ্যাম্বাসেডর বলছেন ক্রিকেটকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা উচিত। বাংলাদেশের ক্রিকেট, বিপিএল ও ঢাকায় তার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে খেলাযোগে মন খুলে কথা বলেছেন বুমবুম আফ্রিদি। ইন্টারভিউ নিয়েছেন সাইফুল রূপক। ছক্কা চায় যখন টি10 কিংবা টি20 বিশ্ব ক্রিকেটে আসেনি, তখন থেকে আসলে ছক্কার রাজা বলা হয়, কিং অফ সিক্সার্স শাহিদ খান আফ্রিদি তিনি আছেন খেলাযোগে। ওয়েলকাম টু ৭১ খেলাযোগ। You must be very happy and enjoying in this BPL as a mentor of Chittagong Kings. Well, I think I always enjoy Bangladesh. The only thing which I don't like in Bangladesh is traffic. Otherwise, I love Bangladesh. I love the people. I love the food. Especially the sarees. My family, they love sarees, especially from Bangladesh. And I think BPL is always a great, it's a very great initiative, especially for the newcomers, for the fresh blood. I think they always come, they all come and they can show their skills here. However, Sakib Al Hasan, Chittagong Kings icon player. मैं पहले समझ रहा था कि he will be with the team, but we're missing him. शाकिब जो है वो एक आइकॉन रह चुका है। उसने अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से बांग्लादेश को बहुत मैचेस जितवाए हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। Who is better, Sakib or Afridi? डिपेंड ऑन व्यूअर्स, ये लोग क्या कौन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आई थिंक उसने भी 300 से 350 से ज़्यादा विकेटें ली हैं और 8000 से ज़्यादा रन किए हैं। मैंने भी यही काम किया है। तो वो बांग्लादेश के लिए बड़ा प्लेयर था, मैं पाकिस्तान के लिए छोटा मोटा प्लेयर था। साकिब को चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी टीम में? बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल में क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। दैट व्हाट आई बिलीव। मुझे बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पता कि क्या पॉलिटिक्स पे क्या अच्छा था, क्या नहीं किया, क्या गलत था। वेल आई थिंक क्रिकेट वो आइकॉन रह चुका है बांग्लादेश के लिए और उसको चैम्पियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। मैं दोबारा कहूँगा कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। Who is your favorite Bangladeshi cricketer? Like Tamim is all time, I think is one of the best. Shakib as well because all-rounder है. Mohammedullah, Taskeen is bowling very very well. I see him कि इसने बहुत improve किया है. उसकी body language बहुत अच्छी है. उसको he know how to bowl a new and old ball. So I think ये वो players हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश टीम जीतती है. Mustafi's first international wicket was Shahid Afridi's wicket in 2015 T20 match. Mustafiz Rahman. Really, I didn't remember that. अच्छा वो आपने याद दिला How दिया. about Mustafiz Rahman? They all are very good. That's why you mentioned his name. Enjoying myself. I'm enjoying the team. Atmosphere is very good. The team owner, he really give fully support to each and everyone. And that's what the players want from the franchise owner as well. And Sean Ted, he's our coach, and he's very experienced player as well, and he have experience of coaching different franchises as well. So I think it's a very good combination overall. So I think we wish that the way we played last game, we have to continue that. The same body language, the same attitude is very important. Thank you. Thank you. Thank you. শাহিদ আফ্রিদি তিনি নিজের ক্রিকেট ক্যারিয়ার বাংলাদেশে অনেক খেলেছেন এবং বিপিএল সহ নানা বিষয় নিয়ে আসলে খোলামেলা আলোচনা করেছেন এবং অনেক তথ্য আসলে বেরিয়ে এসেছে তার কথাতে এবং বাংলাদেশে কাজ করার জন্য আসলে তিনি তৈরি। সাইফুল রূপক, ৭১। চারে চার বিপিএল এ উড়ন্ত রংপুর রাইডার্স কোনোভাবেই তাদের থামানো যাচ্ছে না। এবার 200+ রান তাড়া করে সিলেট স্ট্রাইকার্সকে 8 উইকেটে হারালো রাইডাররা। সিলেট পর্বের প্রথম ম্যাচে অ্যালেক্স হেলসের সেঞ্চুরিতে ম্লান হয়ে গেছে রনি তালুকদার, জাকির হাসানদের 50। বিস্তারিত পার্থ বণিকের রিপোর্টে। একেই বলে পয়সা উসুল খেলা। 4 দেশে প্রথম দিনেই রংপুর সিলেট ম্যাচে চরম উত্তেজনা। দোলনার মতো ম্যাচ এইদিকে তো পরক্ষণেই আরেক দিকে। তবে শেষ পর্যন্ত এক অ্যালেক্স হেলসি রংপুরকে জেতালেন দাপুটে সেঞ্চুরিতে। জাকের আলীর তেলেসমাটি, রনি জাকিরের জোড়া 50, কোনোটাতেই শেষ রক্ষা করতে পারেনি সিলেট। এদিন
অনেকেই ভেবেছিল টেবিলের শীর্ষে থাকা রংপুরের বিপক্ষে দাঁড়াতেই পারবে না তলানিতে থাকা সিলেট স্ট্রাইকার্স, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল উল্টো চিত্র। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা স্ট্রাইকারদের ঝড়ো শুরু এনে দেন রনি তালুকদার আর জর্জ মানসে। 5 ওভারে তারা 47 রান তোলে বোর্ডে। উইকেটে জেকে বসা এই জুটি ভাঙেন আকিব জাভেদ, তুলে নেন 12 বলে 18 রান করা জর্জ মানসের উইকেট। তবে থেমে থাকেননি রনি তালুকদার, 7 বাউন্ডারি আর 4 ছক্কায় রংপুরকে করেন জেরবার। আউট হবার আগে তার ব্যাট থেকে আসে 32 বলে 54 রান। ওয়ান ডাউনে নামা জাকিরও দেখান তেলেসমাতি, ছক্কা নাই কিন্তু হাকান 4 বাউন্ডারি। সাইফুদ্দিনের বলে ক্যাচ দেবার আগে 38 বলে করেন 50 রান। ইনিংসের শুরুর মতো শেষটাতেও সিলেটি ঝড়। অ্যারন জোনসের 4 ছক্কায় রাইডাররা নড়বড়। যে নাহিদ রানার গতিতে ভয় কাঁপে ব্যাটাররা, তার শেষ ওভারে জোনস হাকান বিশাল 2 ছক্কা। সব মিলে সিলেটের বিপক্ষে এদিন নাহিদ একদমই ব্যর্থ। 4 ওভারে 45 রান দিয়ে ছিলেন উইকেট শূন্য। শেষ দিকে জাকের আলীর ওয়ানম্যান শোতে মুগ্ধ হয়েছেন দর্শকরা। সুযোগ পেয়েছিলেন মোটে 5 বল খেলার, কিন্তু সেই 5 বলে কিনা হাঁকালেন 3 ছক্কা। শেষ পর্যন্ত অ্যারন জোনসের 19 বলে অপরাজিত 38 রান আর জাকের আলীর হার না মানা 5 বলে 20 রানে সিলেট ক্রস করে 200 গন্ডি। বোর্ডে তোলে 4 উইকেটে 205 রানের পুঁজি। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রংপুরের স্লো স্টার্ট। প্রথম ওভারে তানজিম সাকিবের বলে আজিজুল হাকিম তামিম হন কুপকাত। রানের খাতা খোলার আগেই ফেরেন ড্রেসিং রুম। তবে ওটুকুই ছিল সিলেটের প্রাপ্তি। অ্যালেক্স হেলস আর সাইফ মিলে দ্বিতীয় উইকেটে গড়েন 187 রানের জুটি। সাইফ হাসান 163 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট চালান, 3 বাউন্ডারি আর 7 ছক্কা হাঁকান। তবে একটুর জন্য হয় সেঞ্চুরি হাত ছাড়া। 49 বলে 80 রানে সাইফ ধরেন ড্রেসিং রুমের রাস্তা। তবে সাইফ না পারলেও থামানো যায়নি অ্যালেক্স হেলসকে, তুলে নেন 54 বলে সেঞ্চুরি। রংপুরও 1 ওভার আগে জয়ের বন্দরে ভেড়ায় তরি। 8 উইকেটের বিশাল জয়ে অ্যালেক্স হেলস অপরাজিত থাকেন 56 বলে 113 রানে। পার্থ বণিক, 71। নেই সেই জৌলুস আর উত্তাপ, তবুও ঐতিহ্যবাহী 2 ক্লাব আবাহনী মোহামেডান ম্যাচ মানেই যেন ঘরোয়া ফুটবলের কিছুটা উন্মাদনা খোঁজার চেষ্টা। 2 দলই জয়ের জন্য মরিয়া। মঙ্গলবার কুমিল্লায় ফেডারেশন কাপে লড়বে চির প্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী মোহামেডান। অনুবাপের রিপোর্ট। নামে ভারে গৌরবে অর্জনে কেউ কাউকে দেয় না কোনো ছাড়। দেশের ফুটবলে আবাহনী মোহামেডান এমনই 2টা নাম, হাতছানি দিয়ে ডাকে অতীতের সেই স্মৃতি। মাঠ ভর্তি থাকবে দর্শক, জমবে 2 দলের খেলা। পরিস্থিতির কারণে বিদেশি ছাড়া দল গড়ে এবারের মৌসুমে লড়ছে আকাশী নীলরা। কোচ মারুফুল হক নিয়েছেন দায়িত্বটা। এই দলটাকে নিয়েই তার চ্যালেঞ্জ, সেই পথে ছুটছেন পরিকল্পনা মাফিক। পেশাদার লিগে 6 ম্যাচে 4টা জিত, 1টা করে ড্র আর হার। 13 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের 3-এ আবাহনী। ফেডারেশন কাপেও ধরে রেখেছে ধার, নিজেদের প্রথম ম্যাচেই তুলে নিয়েছে জয়। এবার প্রতিপক্ষ মোহামেডান। যতটুকু পেয়েছি আমার কাছে মনে হচ্ছে টিমটার স্ট্রেংথ ভালোই আছে এবং ফাইট করার মতো এবিলিটি আছে এই টিমটার। এবং আমি আমাদের টার্গেট অবশ্যই বলেছি, আমরা টুর্নামেন্ট এবং লিগে 2টার জন্য চ্যাম্পিয়ন ফাইট দেবো ইনশাল্লাহ। আমরা রেডি আছি যে আমাদের সেরাটা দেবো, যে কোনো পরিস্থিতি, যে কোনো মাঠ, যে কোনো এনভায়রনমেন্টে হোক না কেন। সময়টা এখন মোহামেডানের। ওরা ছুটছে দুরন্ত গতিতে। দেশের পরীক্ষিত কোচ আলফাজের কারণেই কেটেছে সাদা কালোদের অন্ধকার। বিপিএলে 18 পয়েন্ট নিয়ে ওরা টেবিল টপার, টানা 6 ম্যাচে 6 জিত। তবে সাদা কালোদের ছন্দপতন এই ফেডারেশন কাপে, 2 ম্যাচে 1 জিত 1 হার। সেই চাপ সামলে ওরা লড়তে তৈরি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীর সাথে। দেশিদের সাথে ফরেন রিক্রুটও মন্দ না। গ্রুপ পর্বের বাধা পার করতে হলে মোহামেডানের দরকার 3 পয়েন্ট। আমাদের সর্বোচ্চ স্কোয়াড নিয়েই আমরা যাব এবং জয়ের জন্যই আমরা খেলব। এবং গত মৌসুমে আমরা রানার আপ হয়েছিল 3টা ম্যাচ, 3টা টুর্নামেন্টেই, লিগ সহ 2টা টুর্নামেন্ট। এবছর আমাদের অবস্থানটা রেখে আমরা আরও ভালো কিছু পেতে চাই। কুমিল্লায় আবাহনী মোহামেডান ম্যাচ শুরু হবে বেলা 2:30টায়। অর্ণব বাপি, 71। নতুন বছরে প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে লা লিগায় শীর্ষে ফেরার পর এবারে মিশন কোপা দেল রে নকআউট পর্ব নিশ্চিতের ম্যাচে রিয়ালের প্রতিপক্ষ দেপোর্তিভো মিনেরা প্রথমবার মুখোমুখি হতে চলেছে এই 2 দল। খেলা শুরু বাংলাদেশ সময় রাত 12টায়। কোহিনুর গনা রিপোর্ট।
এই ছবিগুলো দেখার পর সবার মুখে একটাই কথা, এ কি করলেন ভিনি? ফুটবল নয়, যেন খেলতে নেমেছেন কুস্তি। ম্যাচের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে, ১৯ নম্বর দলের বিপক্ষে কামব্যাক করার সুযোগ পেয়েও হেলায় হারিয়ে ফেলেছে। ব্যাস, ভ্যালেন্সিয়ার গোলকিপারের সাথে তর্কে জড়িয়ে তাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিলেন। রেফারি ভিনির হাতে লাল কার্ড ধরিয়ে মাঠ থেকেই বের করে দিলেন। স্প্যানিশ লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে বছরের প্রথম ম্যাচে এমনই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। 10 জনের সেই ম্যাচে শুরুতে পিছিয়ে পড়েও বেলিংহ্যামের পেনাল্টি মিসের পরেও শেষ 10 মিনিটের ম্যাজিকে রিয়াল ম্যাচটা জিতে ফেলে। রিয়াল মাদ্রিদ মানেই তো স্ক্রিপ্টে লেখা থাকবে এমন সব গল্প। এ আর নতুন কি? নতুন খবর হলো আনকোরা এক দলের বিপক্ষে কোপা দেল রেতে মাঠে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ 16 নিশ্চিতের মিশনে রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ স্প্যানিশ ফুটবল লিগের সেকেন্ড ফেডারেশনের দল দেপোর্তিভো মিনেরা। ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবার রাউন্ড অফ 32-তে কোয়ালিফাই করেছে মিনেরা। কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে প্রথমবার রিয়ালের বিপক্ষে খেলতে নামছে দলটা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ 6 ম্যাচে অন্তত 3 গোল করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ 11 ম্যাচে 2 হার লস ব্লাঙ্কোদের। কোপা দেল রেতে শেষ 5 অ্যাওয়ে ম্যাচের 4টিতেই জিতেছে মাদ্রিদ। এদিকে নিজের লিগে শেষ 5 ম্যাচের 1টিতে জিতেছে মিনেরা। ধীরে ধীরে খারাপ সময়টা কাটাতে শুরু করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। নতুন বছরে সবাইকে টপকে লা লিগায় নিজেদের নিয়ে গেছে লিডার বোর্ডের 1 নম্বরে। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামছে 20 বারের কোপা জয়ী দলটা। লাল কার্ড ইস্যুতে মিনেরার বিপক্ষে থাকছেন না ভিনিসিয়াস জুনিয়র, সাইডলাইনে থাকছেন মিলিতাও, কারবাহাল আর আলাবা। একাদশে থাকছেন গোলকিপার লুনিন, অ্যাসেন্সিও, দিয়াজ, বেলিংহ্যাম, মদ্রিচ, এন্দ্রিক। কোহিনুর কণা, 71। সিলেটের মাটিতে নেমে জয়ের ধারায় ফিরেছে বরিশালের মনুরা। টস জিতে দুর্বার রাজশাহীকে প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান ফরচুন বরিশালের ক্যাপ্টেন তামিম ইকবাল খান। শাহিন আফ্রিদি আগুন ঝরালেও টপ অর্ডারের ব্যাটিং নৈপুণ্যে 4 উইকেটে 169 রানের টার্গেট দেয় এনামুল বিজয়রা। জবাবে হেসে খেলে ম্যাচ জিতেছে বরিশাল। খালিদ জামিলের রিপোর্টে বিস্তারিত। নদী নালা খাল, তার সাথে তামিম ইকবাল, এই চারেই এখন বরিশাল। আগের ম্যাচে রংপুরের কাছে হেরে এবার জয়ে ফিরতে মরিয়া। রাজশাহীর ওপেনিং জোট হারিস জিসান মিলে বরিশালকে অবশ্য তেমন সুযোগ দিলেন না। স্পিনার এসেই অবশ্য ব্রেক থ্রু এনে দিলেন। তানভীর ইসলাম 16 বলে 22 রান তোলা মোহাম্মদ হারিসের উইকেটটা তুলে নিলেন। তারপরও নিস্তার নাই, পাওয়ার প্লে লাগাতে হবে কাজে। এনামুল বিজয়ের সাথে জিসান আলম 34 বলে 55 রান তুললেন। তাই জিসান এগিয়ে যাচ্ছিলেন বীরের বেশে, তবে ওকে 38 রানেই থামিয়ে দিলেন ফাহিম আশরাফ এসে। তার আগেই বেশ খেল দেখিয়েছেন তরুণ তুর্কি, 3টা করে 4 আর ছক্কায় সিলেটের মাঠে করেছেন আঁকিবুকি। জিসান ফেরার পর রাজশাহীর রানের চাকা হলো ধীর। বিজয়ের সাথে ইয়াসিরের জোট 35 বলে 48 রান তুলেই স্থির। 39-এ ফিরলেন ক্যাপ্টেন, 37-এ মিস্টার আলী। 149 রান তুলতে ওদের 4টা উইকেট গেল খালি। অপরাজিত 2 ব্যাটার রায়ান বার্ল 10 আর আকবর আলীর কাছ থেকে 15 রান এলো। ওদের ব্যাটে চড়ে রাজশাহী 168 পর্যন্ত গেল। ওভার প্রতি মাত্র 5 রানে দারুণ ইকোনমি বোলিংয়ে শাহিন শাহ আফ্রিদি 2 উইকেট পেল। টার্গেট সহজ, কাজটা সহজ না তাই বলে সেটা আরো কঠিন হলো ওপেনার প্রীতম কুমার 3 রানে ফিরে গেলে। তামিমকে সাক্ষী রেখে ড্রেসিং রুমের পথ ধরেন কাইল মেয়ার্স। জোড়া ছক্কা, 3-4-এ 11 বলে তার 24 রানের চিয়ার্স। তাওহিদ আফ্রিদি 13 রানে ফিরলেও কাজের কাজটা করে দিয়েছেন তামিম ইকবাল খান। মোটে 48 বল খেলে তুলেছেন 86 রান। বাকি কাজ খান সাহেব করেছেন। মুশফিককে সাথে নিয়ে 2 ওভার 3 বল হাতে রেখেই জিতেছে তারা। খালিদ জামিল, 71। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ হেরে লন্ডনে নতুন বাড়িতে পাড়ি জমালেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় গণমাধ্যমে গুঞ্জন এখন থেকে বিলেতেই সংসার পাততে যাচ্ছেন ভিরুস্কা। এদিকে আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজে চোটে খেলতে পারবেন না ভারতের মূল পেসার জসপ্রীত বুমরা। ওয়ানডেতে অধিনায়ক থাকছেন রোহিত শর্মাই। মেহেদী নাইমের রিপোর্টে বিস্তারিত। 8 জানুয়ারি সিডনি টেস্ট জিতে অস্ট্রেলিয়া থেকে বাড়ি ফিরবে টিম ইন্ডিয়া, এমনভাবেই বিমানের টিকিট কেটে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু বিধিবাম 5 দিনের টেস্ট 2.5 দিনে হারায় বস্তা পেটরা গুছিয়ে আগেই বাড়ি ফিরে গেছেন রোহিত শর্মা। তবে ভারতীয় সুপারস্টার বিরাট কোহলি অস্ট্রেলিয়া থেকে গেছেন সোজা লন্ডনে। এই তথ্য ঘাটতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এলো সাপ।
বিরাট আনুষ্কার দ্বিতীয় সন্তান আসার পরই লন্ডনের ডাউন আন্ডারে বাড়ি কিনেন ভিরুস্কা। গুঞ্জন এখন থেকে লন্ডনেই থাকবেন এই তারকা দম্পতি। আলিশান সেই বাড়ি থেকেই খেলা থাকলে দেশে যাবেন, তারপর আবার চলে আসবেন লন্ডনে। বিরাট কোহলির নাকি এমনই প্ল্যান। আপাতত 12 বছর পর রঞ্জি ট্রফিতে খেলবেন বিরাট, এমন খবরই চারদিকে আলোচিত। এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যম রোহিত শর্মাকে নিয়ে দিচ্ছেন সুখবর। 22 জানুয়ারি থেকে ভারতের মাটিতে 5টি টি-20 ও 3 ওয়ানডে খেলতে আসছে ইংল্যান্ড। সেই সফরে ওয়ানডে অধিনায়ক হিসেবে রাখা হচ্ছে রোহিতকে। সাদা জার্সিতে রোহিতের পারফরমেন্স খারাপ হলেও রঙিন জার্সিতে এখনো আপ টু দ্য মার্ক, তাই রোহিতই ভরসা বিসিসিআই। তবে চোটে সেই সিরিজে খেলতে পারছে না দলটির মূল পেসার জসপ্রীত বুমরা। সিডনি টেস্টের আঘাত আরও কিছুদিন বয়ে বেড়াতে হবে তাকে। এরই মাঝে শতভাগ ফিট হয়ে একাদশে ঢুকছেন মোহাম্মদ শামি, থাকছেন বিরাট কোহলিও। তাহলে কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ক্যাপ্টেন থাকছেন রোহিতই? মেহেদী নাই, 71। এই ছিল এই মুহূর্তের খেলাযোগের সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান। দেখতে চোখ রাখুন 71-এর ফেসবুক পেজে এবং যোগ দিন 71-এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে। 71-এর সাথেই থাকুন।